मैं अपने गुरुदेव परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार करदा जिन्हां ने इस गरीब आत्मा ते अपनी अपार कृपा की, रहम खादा, नाम दे छिट्टे लाए। कबीर साहब ने कहा, सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराए, सब समुंदर दी मस करूं, गुर उस्तत लिखी न जाए। वो कहने लगे, सारी धरती का कागज बना लवां, सब बनराए दी बनस्पति दी कलम बना लवां, सारे समुद्रां दी शाही बना लवां, कि मैं गुरु दी महिमा लिख सकदा है? कहंदे नहीं, लिखी नहीं जा सकती। वो जो कुछ है सो है, ओदी की महिमा करिए। उन्हां दा आगमन ऐसे महीने सावन दे अंदर ही, जुलाई दे महीने विच ही होया। जैसा उन्हां दा नाम सी, क्योंकि सावन दे अंदर, जुलाई दे अंदर आम तौर पे बारिश होंदी है। गर्मी जो जून मई के महीनों की होंदी है, उस नूं राहत दिवाउंदा है, बारिश करदा है, ठंड पहुंचाउंदा है। ये तो बाहरली ठंड है सावन महीने की, लेकिन जैसा उन्हां दा नाम सी वैसा उस महान गुरु दे अंदर गुण भी सीगा। उन्हां ने आपदे नाम दी जो महिमा सी साडियां आत्मा दे अंदर खूब नाम दी बारिश करके साडी आत्मा नूं भी ठंड पवाई, ठंड दिती। सो ये सब उन्हां दी ही फलवाड़ी है। उन्हां दी दया करके ही आपां सब बैठे हैं उन्हां दी याद विच। किहड़ी ऐसी जगह है कि जिथे उन्हां ने मेहर नहीं कीती, दया नहीं कीती। सो की उन्हां दी महिमा करिए। सो तुहाडे अगे हजूर स्वामी जी महाराज का शब्द रखा जाता है, गौर न सुनने वाला है। क्योंकि संतां महात्मा दीआं जिंदगियां जो हन ये तजर्बे तो हुंदियां हन। उन्हां ने सुनिया सुनाइयां सानू गल्लां नहीं दसियां हुंदियां। जो उन्हां दा जाती तजर्बा हुंदा है उही ओह ज़्यादातर दसदे है। संत महात्मा दा मिशन किसी धर्म ग्रंथ के आसरे नहीं चलदा गा या किसी समाज के आसरे, तो इन्हां दे गुरु के आसरे ही चलता है। तो संत महात्मा जद भी संसार के अंदर आउंदे है, ग्रंथां पोथियां दे जिहड़े हवाले हुंदे है, ये तो सिर्फ समझाउण वास्ते हुंदे है कि ये लोग, ये आत्मा ये ना समझण कि शायद यही महात्मा सानू कोई नवीं गल दसदा है। वो सानू दसदे है कि नहीं बई, मैं तुहानू उही कुछ दस रहा है जो साथों पहला आए महात्मा दस गए सन। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे, मैनू ओपरा ना जाणो, मैनू अपना ही समझो, मैं तुहाडा ही हैं। फिर वो कहंदे हुंदे सीगे, तुसी आपो अपने समाज विच रहो, आपो अपने रीति रिवाज करो, मेरा इन्हां नाल कोई भी तुलक नहीं गा। लेकिन जो जुगती अंदर जाण दी मैं तुहानू दसदा, साधन दसदा है, तुसी उस ते अमल करो और अपने जीवन नू तुसी पवित्र बनाओ। जिस मकसद वास्ते उस परमात्मा ने तुहानू इंसान का जामा दिता है, इसका पूरा फायदा उठाओ। सब तो पहला तोहफा जिहड़ा है परमात्मा का, वो इंसान का जामा है। क्योंकि पशु पंछियां के अंदर उस परमात्मा ने रास्ता नहीं रखा, सिर्फ इंसान अंदर ही रखा है। कबीर साहब ने कहा, देवी देवते भी इंसान के जामे नूं लोचदे है, क्योंकि उन्होंने भी ये मौका नहीं दिता जाता। देवी देवते वो लोग हुंदे हन जिन्हां ने संसार के अंदर नेक कर्म, जप तप, पुण्यदान कीते हुंदे है। वो आप दे शुभ कर्मां दा उत्थे फल भोग रहे हुंदे है। लेकिन स्वर्गां वकुंठां दी भी साडे धर्म ग्रंथां दे अंदर मियाद लिखी हुंदी है। उन्हां दा वक्त मुकर्रर लिखिया है कि इतनी इतनी उत्थे उन्हां दी आजू है।
जद उन्हां दे पुन खत्म हुंदे है, जद उत्थों दे मंडली नहीं रह सकते गे, तो उत्थे जिहड़ियां आत्मा आबाद हुंदियां हन वो किस तरह रह सकदियां हन। ये जरूर उन्हां वास्ते छोट है कि देवलोक दे विचों आके इंसान दा जामा जरूर मिलता है। मुक्ति फेर नाम विच है। नाम हुण सानू किसी नाम रूप महात्मा तो मिलता है। गुरु अर्जन देव ने कहा, सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाव, तिसका संग सिखोदरे नानक हर गुण गाओ। कौन सतगुरु है, कौन पूरा महात्मा है जिसका संपर्क, जिसका मिलाप वो सतपुरुष परमात्मा नाल हो जाता है। वो परमात्मा जिहड़ा कण कण दे विच व्यापक है, जर्रे जर्रे नूं ओह अपनी सता दे रहा है। सो इस वास्ते जिहदा उहदे नाल संपर्क हो जाता है, उहदे साथ ही सेवक दी आत्मा दा उद्धार हुंदा है। सो संत महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है कि ऐसे महात्मा सदा ही संसार विच आउंदे है। वो इक्के सोमे दे विचों आउंदे है, नाम का प्रचार करते हैं, नाम नाल ही जीवन जोड़ते हैं। ऐसे महात्मा सारे संसार नूं अपना ही समाज समझते हैं, अपना ही घर समझते हैं। ये नहीं कि उन्हां दा प्यार हिंदुस्तान नाल हुंदा है या अमरीका नाल या होरां मुल्कां नाल नहीं हुंदा, जां एक जाति वास्ते आउंदे है तो बाकी जातियां दे नाल उन्हां दा संपर्क नहीं हुंदागा। उन्हां दे चरनां विच पुन्नी आए, पापी आए, कैसा भी आए, लेकिन आत्मा रखता हुए, इंसान होवे। ये जरूर शर्त रखी जाती है कि जो कुछ तू पहला कर लिया, इस तो अगे तोबा कर जा, इत्थे ही खड़ा रहना है। तो पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ अगे मार्ग पावै। वो माफ़ी देने वास्ते आउंदे है और अगे वास्ते हिदायत करते हैं, खबरदार करते हैं कि देख भी प्यारिया, सोच के चल। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे, उन्होंने भुलिया ना जानो जिहड़ा शाम नूं घरे आ जाए। अगर साथों गलतियां पिछले जन्मां विच होईयां तद ही असीं अज इत्थे इस संसार विच बैठे हैं, परेशानी दी दुनिया विच आए बैठे हैं। सो इस वास्ते वो सारिआं नूं माफ़ी दे के अगे मार्ग कि अगे वो सानू नाम दे रस्ते ते, शब्द दे रस्ते ते पा दिंदा है। सो बड़े प्यार नाल शब्द स्वामी जी महाराज का सुनना है, क्योंकि सब महात्मा आपो अपना तजर्बा दसते हैं। गुरु अर्जन देव जी भी महाराज ने कहा, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पोए अंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटके, अध कह बुध बाधे, प्यारे इन विद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परया स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध बबेका, मोन रहो कर पाती रहो, नगन फिरो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भरमिया, दुबदा छुटका नाही। आप कहने लगे, असी अनेकां ही वेद शास्त्रां दे पाठ भी कीते, जप तप भी कीते और करपाती भी होए। करपाती उन्हां नूं कहंदे है कि जिहड़े हथ ते खाना खाना, हथ दे ही बर्तन बनाने, कोले कोई बर्तन ना रखना। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, हार भरे जदों साडे अंदरों ना तो काम घटिया, ना क्रोध घटिया, ना लोभ घटिया, ना मोह, ना हंकार, बीमारी विजाए घटन दे होर वध गई। हंकार हो गया कि मैं इतने पाठ कर ले है, मैं इतने जप तप कर ले है, मैं इतना साधु हैं, मैनू इतने ज्यादा लोग मनन वाले है। सो ये भी एक हंकार हुंदा है। सो आप प्यार ना कहते हैं कि दो बंदे सानू मत्था टेकन लग जाते हैं, असी धरती ते पैर नहीं लाउंदे गे, पता नहीं असी की चीज है। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार ना कहते हैं, हार के थक के जदों अपना यतन कोई भी कारगर ना होया, स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध बबेका, की मंगया आके, क्योंकि सानू दुनियादारां नूं महाराज सावण कहंदे हुंदे सी, मंगना भी नहीं आउंदागा। असी की चीज़ां मंगते हैं जिन्हां विचों महात्मा कढण वास्ते आउंदे हैं। सो इस वास्ते बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख।
तो संतोष नाम विच है। जन्मां जन्मांतरां दी साडी आत्मा अंदर जो भुख है उहनूं नाम ही तृप्त करदा है। सो आप प्यार नाल कहंदे है कि दीजे बुद्ध विवेका, विवेक बुद्धि मैनूं दिओ। विवेक बुद्धि वो है जिहड़ी सच और झूठ का निर्णय कर ले। कबीर साहब ने कहा, फुट्टी अख विवेक की, लिखा न संत असंत, जाके 7 10 20 है तिसका नाम महंत। सो इस वास्ते की है, साडे अंदर विवेक की कमी है। असी सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते गे। लेकिन जब संत सतगुरां पास जाने हैं, नाम की कमाई करते हैं, असी सच झूठ का खुद ही निर्णय करने के काबिल बन जाते हैं कि सच की है। सच इको परमात्मा है जिन्हें कदे नाश नहीं होना, कदे फना नहीं होनागा। ओदी भगती करना ही साडा असली फैसला है। बाकी जो कुछ भी असी अखां नाल देखते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहते इनू सच, इनू कूड़ कह लो, झूठ कह लो। तो इस वास्ते आप कहते कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। आप कह लगे जो कुछ भी तुसी देखते हो ये सब कुछ नाश हो जाना, फना हो जाना है। सो जब सानू विवेक बुद्धि आउंदी है फिर ही सानू पता लगता है कि साडा असली रस्ता केड़ा, असली काम केड़ा है। अज असी विषे वकारां नूं, शराबां कबाबां नूं बड़ा उच्चा समझते हैं। दुनिया की मान वडियाई नूं असी बहुत उच्ची समझते हैं। ये समझते हैं परमात्मा ने बड़ी दया की है, मेहर की है। लेकिन जब सानू विवेक बुद्धि अंदर वो संत महात्मा बख्श दिंदे है, फिर सानू पता लगता है कि तो जितनियां भी मान वडियाइयां हन, शराबा कबाबां दीयां लज्जतां हन, विषे वकारां दीयां लज्जतां हन, सब ये आरजी हन। एक छलावा है, धोखा है। तो गुरु दे जो सिख हुंदे है वो ये छलाविਆਂ ਨੂੰ अच्छी तरह समझते है, जानते है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है स्वामी जी महाराज, सोता मन कस जागे भाई, सो अपौ मैं करूं वखान। आप इस शब्द के अंदर दसते है कि साडा जिहड़ा मन है ये परमात्मा की तरफों सौ गया है, दुनिया की तरफों जाग पिया है। असी दुनिया के कारोबार वास्ते बड़े ही चैतन्य हैं, समझदार कहाने हैं, लेकिन परमात्मा के रस्ते से चलण वास्ते या परमात्मा के रस्ते के अंदर की रुकावटां आउंदियां हन, किस तरह उस रुकावटां नूं दूर करना है, किस दी मदद दे नाल करना है, ओहदा सानू पता नहींगा। असी परमात्मा कनियों सोए हैं, दुनिया कनियों जागते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते मैं थानू वो उपाय दसदा है जिहदे नाल तुहाडा मन परमात्मा की तरफों जाग पवे और दुनिया की तरफों सौ जावे जी। चेतावनी भाग दूसरा, बचन 15वां, शब्द 19वां, सार बचन पन्ना 125। सोता मन कस जागे पाई, सो उपाओ मैं करूं बखान। सोता मन कस जागे पाई, सो उपाओ मैं करूं बखान। तीरथ करे भारत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। आम तौर पर साढ़े लोगों के दिल अंदर ये ख्याल आता है कि शायद जो पापां की मैल है ये कोई समुंदर का पानी या दरिया का पानी या किसी खास सरोवर का पानी इस मैल नूं ला देवेगा। आम तौर के उत्ते असी की करते हैं कि पापां की मैल लाउण वास्ते असी तीर्थां दे उत्ते जाने हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते पाप करे पंचां के वसरे, तीर्थ नाए कहे सब उतरे। पाप असी जो करते हैं वो या काम दे मगर लग के करते हैं या क्रोध लोभ मोह हंकार दे। इन्हां पंजां डाकुआं दे जदों असी जाल विच फस जाते हैं, असी आप तो लिबड़ना सी आत्मा नूं भी लवेड़ लेने हैं। तो फिर इहदा तरीका असी
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਏ, ਮਨ ਨੇ ਸੁਤਰਮਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਰ ਕਮਾਵਾ ਹੋਏ ਨਸੰਕ ਜੰਪਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਲੰਕ। ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹੀ ਕਾਮ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹੀ ਚੋਰੀ, ਉਹੀ ਠੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਹਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਤਨਾ ਖਾ ਲਓ ਕਿ ਚੂਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਾਓ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਲਵਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ ਇੱਕ ਫਲ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਫਲ ਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਅਨੇਕ ਫਲ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ। तीरथ करे भारत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान, जप तप संजम बहु विद तारे, मोनी हुए निदान। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤਪ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਪ 8-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਚੌਪੀ ਔਰ ਰਹਿਰਾਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਮੈਂ ਖੰਝਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਿਆ ਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। तो आप कहने लगे जप भी करे तप भी करे। तप के मुतालिक मैं दसदा हुंदा है
कि आम तौर के उत्ते साधु लोग जो उदासी है वो धूणियां ला लेंदे है, चार चौही पासी जून के महीने च धूणियां तपाइयां जांदियां हन। 40 दिन का एक कोर्स हुंदा है और 5वीं उपर सूरज की हुंदी है। ये बगैर प्यार नहीं हुंदागा, लेकिन प्यार प्यार ही हुंदा है। जिस आत्मा दे अंदर अग प्यार की भटकी है वो हर एक करने वास्ते तैयार है। लेकिन जब बाबा बिशनदास पास आए, उन्होंने कहा अग तो पहले ही अंदर तेरे काम क्रोध की जल रही है, बाहर पिंडा तपाउण की लोड़ सी। इसे तरह महाराज सावण सिंह अपनी जिंदगी का एक वाकया दसदे हुंदे सी। जदों हरिद्वार के अंदर गए, उत्थे एक साधु दीआं धूणियां वगैरह लगाईयां होईयां सन। उसनूं पुछया कि अंदर ठंडा होया है, कोई आत्मा नूं शांति है? वो कहंदा जी गुरु ने सिर्फ मैनूं धूणियां लाउणियां दसियां हन, इहदे मुतालक आत्मा दे मुतालक तां मैनूं कोई शांति नहीं। फिर कोई योगी दी दसदे हुंदे सी हरिद्वार दे अंदर। उहनूं पुछया क्यों बई तेरी कित्थों तक रसाई है, कित्थों तक पहुंच है? वो आदा जी बड़ी ही मुश्किल नाल मैं पहली मंजिल ते पहुंचा है। महाराज हस के कहण लगे कि साडी तां अल्फ बे इत्थों शुरू हुंदी है। सो इस वास्ते आप स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे कर्म जप तप और मौनी भी महाराज सावण कहते हुंदे सीगे कि हथ ना तां मूँह ना मंगना, ना लिख के मंग लेना, बीमारी तो उन्नी रहिंदी है। गुरु नानक कहंदा मौनी होए बैठा अधूते, हिरदे कल्पन गाठा। जवान ना बोलना नहीं, हिरदा जिहड़ा दुनिया के पदार्थों वास्ते तड़फ रहा हुंदा है। मैं मौनी की आम तौर के उत्ते मिसाल दिना हुंदा है। साडे उत्थे राजपुरे दे अंदर एक मौनी हुंदा सीगा, अज तो तकरीबन 50 साल पहला या इस तो कम होएगा। तो दिल च ख्याल आया कि शायद ये कुछ होएगा। जब मैं उहदे पास गया, क्योंकि ऐसे लोग आम तौर के उत्ते लोकां नूं सट्टे वगैरह ही दसदे है और किसी शाहूकार नूं सट्टा आ गया, क्यों एक दिन आ गया, हजारों दफा जुआ कदे किसी ने जितया तो है नहीं गा, हारते रहंदे है। उन्हें छोटी जी कुटिया बना दी उसकी और मिस्त्री ने कोई नुक्स रह गया। हुण वो महात्मा जे बोले तो मौन टुटे, अगर ना बोले तो आपदा दस ना सके। वो बड़ा उंगली भी घसावे और अपनियां नासां भी साह लैके दसे, फड़कावे। मैं उत्थों चुप करके गया तो मैं शांति की खोज सी। जब मैं देखा कि बाबा तो बड़ा ही गिरगिड़ की तरह रंग बटाउंदा है, मैं उत्थों तुर पिया। उन्हें दूसरे नूं कहा की गल है, ये आया सी हुणे चलिया जांदा है। मैं उसनूं कहा प्यार ना कि मैं तो महात्मा जी तुहाडे कोले शांति की तलाश विच आया सीगा। हाँ तां साडे खुद दे अंदर भी बथेरा है जिहड़ा कुछ तू लई बैठा है। सो कहण दा भाव यह है कि इन्हां चीज़ां नाल साडी जिहड़ी अंदरली तपश है, ना काम दी ना क्रोध दी, घटदी नहीं जी। जप तप संजम बहु विद तारे, मौनी हुए निदान। आसयो पाओ हम बहुत कीने, तो भी यह मन जगाना आन। स्वामी जी महाराज कहते ऐसे उपाव असीं होर भी बहुत कीते। रातां जाके ठंडे पानी च खड़े, कोई दुनिया ने कोई कसर नहीं मालक दे मिलने वास्ते छड्डी हुंदी। तो कहते ये मन जागया ना, बल्कि हंकार की नींद दे विच सौ गया कि मैं इतने जप तप कीते हैं, इतने तीर्थ कीते हैं जी।
आसयो पाओ हम बहुत कीने, तो भी यह मन जगाना आन। खोजत खोजत सतगुर पाए, उन यह जुगत कही परमान। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਦਾ ਖੋਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਪਰਮ ਪਲਾਹੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਉਹ ਉਤਨਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਭਾਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਥਿਆਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਥਿਆਏਗੀ, ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। खोजत खोजत सतगुर पाए, उन यह जुगत कही परमान। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੁਆਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਉਸ ਤੇ ਰੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਮਰੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਭਤ ਸੀ, ਨੇਕ ਸੋਭਤ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। तो महाराज जी कहने लगे, सारा सोबत दा असर है, जैसे मापे वैसे बच्चे। तो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਬਿਰੇ, ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो आप प्यार ना कहते हैं, सत्संग दे विच जाके सानू साडियां गलतियां दा पता लगता है। जद भी किसी का सुधार होया सत्संग दे जरिए ही होया। तो आप प्यार ना कहते हैं, संगत दा असर। महाराज जी दसदे हुंदे सीगे कि एक महात्मा सी, किसी गांव अंदर गया, उसने किसी जिमींदार तो कर्जा लेना सीगा और
ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੁਕਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਛੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਰਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਜਨ ਸੀ, ਕਦੇ ਬੋਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਗਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਉਠਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਜਾਈਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਦੂ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਿਸਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਾਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਬਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦਇਆ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹ ਹੀ ਨੇਕ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਬਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਨਾਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨੇਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੂੰ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿੱਛਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਸੈਨਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਨ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਬਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਵਾਡੋਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਵੜੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਝਾਕੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਝਾਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ 2-3 ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं जी। सत संग करो संत को सेवो,
ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨਾ ਚੜ। ਚੇਤ ਲਗਾਵੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਪ ਛੱਡੇ, ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਹ ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਿਰਨ ਦੇ ਓਲੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨਾ ਚੜ। ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ। ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਮਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਧੜ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ। ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਹਾਨ। ਮਨ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੂਰਤ ਕੋ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਜਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਮਾਨ। ਮਨ ਬਰਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੂਰਤ ਖੋ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਮਾਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਯਹ ਮਨ ਨਹਿ ਜਾਗੇ। ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੋ, ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ
कह सकते हैं, समझा सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते अपने जीव की दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नाम जपना, सत्संग विच आउणा कोई किसी ते आसान नहीं हुंदा प्यारिओ, ये तो अपने आप ते रहम करना है। गुरु अर्जन देव जी भी महाराज कहते 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। जो अपने जी ते दया करता है वो दूसरे ते भी दया करता है जी। बिना शब्द यह मन न जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। यही उपाय छांट कर गाया, और उपाय न कर परमान। ये जो कुछ मैं थानू दसदा स्वामी जी महाराज कहते हैं ये साडा जाति तजर्बा है, सब संतां दा है। कहण लगे होर प्रमाण देण दी जरूरत नहीं। जद गुरु नानक नूं सिद्धा ने पुछया कि संसार समुंदर चों तरन दा किहड़ा रस्ता है, किहड़ा साधन है, उन्होंने बड़े प्यार नाल कहा कि जैसे जलते कमल नरालम मुरगाई निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम वखाने। सुरत शब्द का जो अभ्यास है यही संतां दा ठोस उपाय हुंदा है, यही मालिक दे मिलदा सच्चा साधन है। सुरत तो भाव आत्मा है और इहदा परमात्मा दे नाल जोड़ करना है। जे तो सुरत शब्द दे नाल जुड़ गई है तो बेड़ा पार है, नहीं तो बाकी जिन्ना कुछ भी असी करते हैं वो साडा बेअर्थ है। लेकिन संत बेअर्थ उसनूं इस वास्ते कहते हैं कि जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, की करते हैं, ये दुनिया चों झोंपड़ी चो बिस्तरा चुक के महल विच ला लेने हैं, छेड़ शाहूकार बन के आ जाने हैं, गरीबी तो छुटकारा पा लेने हैं, या मुल्क की बागडोर साडे हथ विच आ जाती है। लोग सलामा करते हैं, गलों विच हार पाउंदे हैं। दिल फुलिया नहीं समाउंदा कि शायद साडे अंदर कोई गुण हुंदा है। जाति तजर्बा है, आपां रोज ही देखते हैं कि जिहड़े लोग अखबारां दे अंदर वाह वाह करते हैं वो उस तो बाद जब दूसरिਆਂ ਦਾ जोर पै जाता है वो बेइज्जती भी अखबारां अंदर ही करते हैं। जब दूसरी पार्टी का जोर पै जाता है वो लीडरां नूं गोली का निशाना भी बनाते हैं। तुसीं सोच के देख सकते हो कि वो जप तप भोगण वास्ते जिहड़ा उन्हां दा पुन्नां दा इवज सीगा, जिहड़ा पुन्नां दा इनाम सीगा, वो ओछे जामिਆਂ विच आए, लेकिन उत्थे ना सुख सी ना शांति सी। अगर असी पाप करते हैं साडे वास्ते नरक और 84 तैयार हुंदा है। ना सानू साडी देह चों पुण्य छड़ा सकते हैं, ना पाप ही छड़ा सकते हैं। अगर पाप हुंदे असी नरकां विच सड़दे, पुण्य हुंदे असी स्वर्गां विच जांदे। हुण कुछ पाप रले कुछ पुण्य रले, सानू इंसान दा जामा मिल गया। किसी दे ज्यादा पाप है वो ज्यादा औखा है, ज्यादा बीमारियां दा बेरोजगारी दा हिसाब किताब देई जांदा है। किसी दे ज्यादा पुण्य है वो ज्यादा सौखा नजर विच आउंदा है। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिन्हें सारी जिंदगी सुख ही सुख देखे होण, कदे दुख ना देखा हो। ये देह च बैठ के सुख भी देखते हैं, दुख भी असी देखते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं पाप पुण्य की है नगरिया। पुन्ना और पापा करके इंसान का जामा मिलिया, सो उभरे जे सतगुर सरनैया। उधार किहदा होएगा? जो किसी महात्मा की शरण दे विच चले गए हैं जी। यही उपाय छांट कर गाया, और उपाय न कर परमान। बिरथा बैस बितावी अपनी, लगे ना कभी ठिकान।
ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਖੇ ਮੇ ਸੋਈ ਘੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਰਥਾ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੀਂ ਆਪਣੀ, ਲਗੇ ਨਾ ਕਭੀ ਠਿਕਾਨ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਪਟ ਕੀ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੋ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਪਟ ਕੀ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਊਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਤ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਣਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਊਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਕਰ ਪਾਵੇ 84 ਝੂਟੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਸੋਮੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਸੰਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 84 ਦਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਜੰਮਣਾ ਨਿਤ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਦੈਸ਼ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਪਦੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਔਰ ਪਦੈਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੋੜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਪਾਵੇ 84 ਝੂਟੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬੁਝਾਈ,
ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਸਭ ਪਟ ਕੇ ਖਾਨ। ਹਜੂਰ स्वामी जी महाराज ने ये छोटे ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕਰੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਮੋਨੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੋਨੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਤਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ हैं। महात्मा किसी पढ़े लिखे ਨੂੰ बुरा नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ, ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ, ਸੌਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰਾ ਐਨਸ ਕਹਿਰਾ, ਮੋਨ ਬਗੁੱਤਾ ਕਿਉ ਜਾਗਾ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁੱਤਾ, ਪਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਰਹਿ ਬਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਤੋ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ स्वामी जी महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਜਾਨ ਚਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਜਾਏ ਜਾਗਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੜਫ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭੇਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਨਾ ਭੇਦ ਲਿਖਿਓ, ਜੋ ਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰ ਮੋਹਿ ਦਿਖਾਇਓ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੇਦ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆਂ। ਸਤਸੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀਰੇ ਤੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਜਾਣਾ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। तो सत्संग करो, संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। तो किस तरह असी तन नूं कुर्बान करना है? साध संगत दे विच लाउणा है। मन कुर्बान जो असी कर दिंदे है, सिमरन दे विच लाउने है। मन दे नाल असी दुनिया दीयां गल्लां नहीं सोचदे गे, मन नूं असी दुनिया दे कारोबार च नहीं लाउंदे गे। हुण मन अंदर की सोचदे हैं
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਵਾਗਛਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਹੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਤ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸ਼ਬਦ ਤੁਨਕਾਰ ਤੈ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਪਾਵੇ 84 ਝੂਟੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਰਾਧਾ स्वामी कहें बुझाई, बिना संत सब पट के खान।